1988년 어느 호텔 복싱 WBC 세계 라이트 웰터급 챔피언전 개최량 행사장. 어색한 침묵 속에 대립해 앉아있는 선수와 관계자들. 한계 체중을 맞추지 못해 개최량 행사에 늦은 파즈매니아 남마 비니 파지엔자를 기다리는 사람들. 가까스로 한계 체중을 맞춰 등장하는 비니. 개최 통과 후 신경전을 벌이는 비니. 비니의 상대는 로저 메이웨더. 이름에서 알 수 있듯 플로이드 메이웨더의 삼촌이자 지금은 고인이 된 WBA 주니어 라이트 챔피언이자 WBC 세계 라이트 벨트급 챔피언을 지낸 로저 메이웨더입니다. 개최가 끝난 후 휴식 대신 카지노에서 시간을 보냅니다. 경기날 개최량에서 보이는 의지와 달리 힘을 못 쓰는 중 로저 메이웨더에게 패하고 체중 감량의 컨디션 난조를 겪으며 연패를 하던 이후 그의 매니저인 루가 공개적으로 이제 은퇴를 해야 할 때라고 말합니다. 모두가 비니의 복싱 인생은 끝났다라고 이야기하며 비니는 계속 더할 수 있다는 것. 결국 루는 비니의 고집에 마이크 타이슨에 붙였던 캐린 루니를 투영하고 사실 캐린 루니는 매일 스트레치에 거의 힘으로 취급하는 상황이었고 It's 3 in a row. Last one a title fight. You got nothing lined up because you're not a draw. Your own manager, fucking HBO, said he should hang it up. 퇴물 케빈을 함께 묶어 이번에 주어지는 시합에서 패배하게 해 강제 은퇴를 시킬 생각이었습니다. 비니는 이렇게 영원한 동반자이자 인생 코치인 케빈 루니를 만나게 됩니다. That's enough. That's enough. You just fought at 140 2 weeks ago. What'd you eat a horse? I told you I haven't been training. 비니의 경기력 저하가 무리한 체중 감량에서 비롯된 것임을 파악하고 체급을 부책으로 올릴 것을 제안합니다. 그런 케빈의 말에 미친 짓이라고 하던 비니는 결국 그의 말에 따르기로 합니다. 부족한 부분을 열심히 채워나가며 시합을 준비하는 최순간입니다. The fight came in, 루에게서 시합이 잡혔다는 연락을 받습니다. and it's a fucking title bout. It's the French guy. Deal. Delay? 상대가 무려 통합 타이틀전까지 노리고 있는 WBA 주니어 미들급 챔피언 길버트 딜레이입니다. Get back to work. Are you Get gonna back give in up? the game. Come on! And we both know he's only worth that much if it's a unifying title fight. You need Vinny to lose. You didn't finish his career in Vegas? You're doing it now. We were the ones who asked for this. We were the ones who bumped him up 2 weight classes. Kev, look. I get it. You need this win as much as I do. You're damn right I need this win. You're all in all the time. Scares the shit out of me. Do you think I'm gonna lose this fight? No. Good. Me neither. You're moving to get hurt. Right? You're gonna get hurt. You got Kev get me later. Jesus Christ. Actually hits pretty hard. Vinny, move your head. All right, come on. 케빈의 열정적인 세컨에 맞춰서 비니는 결국 챔피언 딜레를 KO로 꺾고 WBA 주니어 미들급 챔피언에 오르고 드디어 최고의 전성기에 들어서게 됩니다. How do you feel, champ? I feel like I should be on a box of weeding through the Gatorade commercial. Hey, you got it? She's outside. Nice. You'll be back for dinner. Yeah, well, you know, he just got this new car pop, so I might be a little late for dinner. 화이트머니로 새 차를 산 비니. 기념으로 시내로 드라이브를 하던 중 크게 사고가 납니다. 병원에서 의식을 회복한 비니. 비니의 농담에 가족들은 안도의 한숨을 쉽니다. 의식을 찾은 비니의 상태를 보기 위해 온 담당 의사에게 언제부터 다시 싸울 수 있냐고 묻는 비니. I can't say with any certainty you're going to walk again.
Vinny, calm down. Calm down. I gotta feel all this stuff. I can move everything. What are you talking about? I'm just saying. 의사는 비니에게 목이 부러지는 큰 부상을 당해 복싱은커녕 다시 걸을 수 있을지도 장담할 수 없다는 말을 하지만 비니는 이 말을 믿지 않습니다. Appreciate what you guys are doing, but I'm not handicapped. We're asking you to give that up now. Hey, we're not done here, Vinny. We're not. No. You know, figure out what's next for you. There's a whole world outside the ring. I'm getting pretty sick of people talking about me like I'm dead. The guy died in that car wreck. Like it's just over for me. Kev, I'm gonna fight again. No, you ain't, Vinny. That's what everybody here knows. I'm not gonna fight again. It's over. 끝났다. 포기하라고 말하는 주변 사람들의 말을 믿지 않았고 그저 그런 상황이 불편하기만 합니다. I need your help. 얼마의 시간이 흐른 후 비니는 케빈에게 자신을 재활 단계부터 트레이닝 시켜달라고만 하자 잘못하면 죽을 수 있다. 미친 짓이라며 거절하지만 I mean, you just don't know how to give up. You're a big dummy, you know that? I decided to be worse to watch you kill yourself or... That's like the nicest thing anyone's ever said to me. 결국 혼자서라도 트레이닝을 할 비니를 걱정해 도와주기로 합니다. 그렇게 헤이로를 적용한 채 바닥부터 다시 지옥 같은 트레이닝을 거치며 비니는 조금씩 좋아집니다. 좋아지는 비니의 모습에 보람을 느끼는 케빈. 얼마의 회복 기간이 지나고 헤일로를 제거하기 위해 병원에 방문합니다. 헤일로에 박힌 나사를 제거하기 위해 마취를 하려 하지만 자신은 지금껏 약 같은 걸 하지 않아왔다며 마취 없이 그냥 제거해달라고 하고 엄청난 고통을 온몸으로 느끼며 헤일로 제거에 성공하는 비니. 비니의 독한 모습에 의사는 고개를 젓습니다. 이후 점차 더 좋아져서 이제는 본격적인 복싱 훈련까지 가능해진 비니. Sorry, Vinny, it's impossible. I can't get anyone to ensure a fight with you. 루에게 시합을 잡아달라고 요청하지만 돌아오는 건 계속되는 거절. 비니의 큰 사고를 알고 있는 선수들이 혹여 시합 중 더 심한 부상을 당하게 할까 회복에 의심을 품고 계속 거절을 하고 있는 것입니다. 계속되는 거절에 고민하던 케빈은 비니와 헤일로를 달고 트레이닝을 시작할 때부터 찍은 영상을 방송국에 보내고 방송을 탄 비니의 영상은 일파만파 퍼지며 기자들이 찾아와 취재를 합니다. Hey, Vinny, how you feeling? I feel like a two-time world champion, baby. You guys want to see me spar? Yeah. You guys want to see me spar? Come on. Yeah, they said I'd never walk again. Said I'd never box again. Hey, Dino, go a couple rounds? 스파링하는 것을 찍기 위해 같은 체육관의 선수들 중 지원자를 찾지만 비니의 상태에 확신이 없어 자칫 잘못될까 아무도 지원하려 하지 않습니다. What, nobody wants to spar with me? 결국 한 선수가 지원을 하여 스파링을 하고 Yeah, I'm good. 걱정과 달리 비니는 회복된 모습을 보여주며 또다시 이슈가 됩니다. 본이 될 것을 예감한 루는 결국 IBC 슈퍼미들급 극강의 챔피언 돌주목 로베르토 듀랑과의 타이틀전 시합을 성사시키게 됩니다. IBC World Super Middleweight title. $1.6 million. Let's get it on. Yeah, let's get it on. All right. Let's get a fight. 드디어 온 시합날 화려한 조명 아래 링으로 향하는 비니. 링 아나운서가 비니의 이름을 호명하고 야유 섞인 함성 속에 시작되는 경기.
All right, Jim. Move over the rules in the dressing room. I want a good, clean fight. 1라운드에 듀란의 돌주먹에 다운을 당하지만 일어서는 비니. How's the neck? I'm good. Hey, move. You're bigger, you're stronger, you're faster. All right? The guy can't even move. 계속되는 경기 중반 경기 감각이 안 돌아와 고전을 하는 비니입니다. 그런 그를 걱정스럽게 쳐다보는 비니의 아빠 안젤로는 기권을 하자고 케빈에게 말하지만 비니에 대한 믿음이 있던 케빈은 아직은 아니라고 말합니다. We started this in a basement. In a fucking basement. 공이 울리고 케빈은 비니에게 우리가 어떻게 여기까지 왔는지 생각해보라며 네가 어떻게 살아왔고 어떻게 싸웠는지 나가서 너 자신을 보여주라고 말합니다. 주마등처럼 지나가는 과거의 시간들, 모두가 안 된다, 쉽지 않다고 할 때 비니가 이겨냈던 시간들입니다. 동기부여가 된 비니는 각성을 하고 케빈이 세컨지와 함께 듀란에게 강한 펀치들을 적중시키며 이제 점차 감각을 붙였습니다. 야유를 하던 관중들은 점차 큰 환호성으로 비니를 응원하고 중계 해설자도 바로 저게 파지엔자라고 칭송을 합니다. 후반으로 갈수록 듀란에게 더 많은 공격들을 성공시키며 관중들은 열광을 합니다. I don't think any of us thought we were going to be here now. If Vinny Pazienza came in with one plan, he's got another now. 마지막 세컨짓을 하는 케빈이 비니에게 마지막 라운드의 힘을 알려주며 젖먹던 힘까지 모든 것을 올인해서 끝내버리려고 합니다. 3분 뒤면 넌 세계 챔피언이라고 이렇게 마지막 동기부여를 줍니다. 시작되는 마지막 라운드. 비니를 야유했던 관중들이 어느새 모두 일어나 비니의 이름을 외칩니다. 간절한 마음으로 아들을 응원하는 아버지 안젤로 파치엔자. 비니와 듀란이 마지막까지 모든 걸 쏟아내고 있습니다. 끝을 알리는 중. Championship rounds of boxing, 결과는 심판 판정으로 넘어갑니다. and the IB. 링 아나운서가 승자를 발표하고 경기장에 비니의 이름이 호명되며 다시 챔피언에 도전하는 중. 관중들의 환호 속에 경기는 마무리됩니다. 이후 나오는 마지막 씬. 기자가 스포츠 역사상 가장 위대한 복귀라고 말합니다. Boxing world looks shiny from the outside. 비니는 복싱 세계가 화려해 보이지만 거짓으로 속이는 사람들이 많다고 합니다. 그러자 기자는 가장 최근에 크게 속았던 적이 언제인가? 가장 충격적인 거짓말에 대해 묻자 비니는 쉽지 않다는 말이라고 답을 합니다. 쉽지 않다 혹은 간단하지 않다라고 말하는 것, 그게 가장 큰 거짓말이다라고 하죠. It's how they get you to give up. They say it's not that simple, Vinny. 영화 내내 비니는 모두에게 쉽지 않다라는 식의 말을 들어왔습니다. 연패할 때도 비니의 복싱 인생은 끝났다. 복귀하는 건 쉽지 않다. 길버트 딜레와의 챔피언전이 잡혔을 때도 비니가 딜레를 이기고 챔피언이 되는 건 쉽지 않다. 사고가 난 뒤에도 다시 걷고 복싱하는 건 절대 쉽지 않다고, 불가능에 가깝다고. 헤일로를 달고 집에 돌아와 케빈에게 트레이닝 시켜달라고 하더니 이건 미친 짓이라고. 회복 후 경기 준비를 할 때는 가족들조차 비니의 복싱 복귀를 반대하며 성공적인 복귀는 쉽지 않다고 생각합니다.
매니저인 루 또한 시합을 잡아달라는 빈이에 말해 시합을 잡는 게 쉽지 않다고 이랬다. 마지막으로 듀란과의 챔피언전은 절대 빈이가 이기는 건 쉽지 않고 불가능에 가깝다고 생각을 합니다. 이렇듯 주인공 빈이는 영화 내내 자신에게 쉽지 않다고 말하는 모두의 편견과 역경을 불같은 의지로 이겨내고 극강의 챔피언 듀란을 꺾으며 영화는 마무리되는데요. 자신에게 쉽지 않다, 간단하지 않다라는 말로 넌 안 돼 라고 말하는 사람들에게 늘 자신은 할 수 있다고 말하는 빈이 영화 속에서 결코 흔들리지 않는 믿음과 그것을 지켜내기 위한 엄청난 노력을 통해서 그들에게 행동과 결과로 자신이 틀리지 않았음을 적용하는 세상에 안 되는 건 없어, 불가능은 없어라고 말하는 게 아니었을까요? 사지마비 위험이 있던 경축을 쪼개고 수비 종목에 복귀하는 것이 과연 옳은 선택의 의미입니다. 하지만 인생에서 복싱을 빼고 나면 아무것도 남지 않는다는 빈이처럼 치료나 재활 과정, 운동 복귀의 선택도 개인의 상황을 고려하면 한 가지 정답만이 있는 것은 아니며 결국 과정도 결과도 가치 판단의 영역입니다. 결과적으로 빈이 파지엔자는 모험 혹은 도박과도 같았던 재기에 성공했고 인간 승리의 아이콘이자 미국인들이 가장 사랑한 박사 중 한 명으로 남게 되었습니다. 좌절의 순간과 선택의 기로에서 모두가 쉽지 않다고 하는 길을 가는 데는 더욱 큰 위기와 노력이 필요합니다. 또한 주인공 빈이와 같이 반드시 나을 거다, 좋아질 수 있다 라는 환자와 의료진의 믿음이 있어야 합니다. 저도 환자분들의 선택을 존중하는 마음을 가지고 늘 소통하는 병원을 만들어야겠다는 마음을 다시 한번 다잡게 되는 그런 영화였습니다. 엘리트 선수뿐만 아니라 불편감이나 통증을 지닌 채로 바쁜 일상과 싸우시는 모든 환자분들을 응원하는 노아병원이 됩니다. 오늘 블리드 포디스라는 재활 관련 병원 실화 영화를 소개해드렸는데요. 재밌게 보셨으면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 늘 건강하세요. 감사합니다.